بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے ساڈا پورا ہے جی مینڈیٹ 80 تک کر لواں گے، ہم اینی ترمیم لا رہے ہیں 2 تہائی اکثر، تو میں نے چیلنج کر دیا، میں کہا جھوٹ بول دے پے نے، سیاسی بیان ہے۔ انہوں نے اتنے کنٹینرز لگائے ڈر گئے، تو انہوں نے جنگل میں بھیج دیا سنجانی میں، چور دروازہ نہیں، چور تو ہیں، دم دبا کے بھاگی ہے، اب انہیں چاہ رہے ہیں کہ بھاگتے چور کو لنگوٹی ہی صحیح۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز لشکرانی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ انٹرنیشنل شہرت یافتہ پامسٹ ہیں، علم نجوم، علم جفر کے ماہر، اور ساتھ ساتھ میں سینئر قانون دان بھی ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کا جلسہ ہو رہا تھا تو 2 دن پہلے ایم اے شہزاد صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس جلسے کے بعد، اس جلسے میں شیلنگ بھی ہوگی، اور شیلنگ کے بعد جو ہے نا گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور یہ معاملہ لمبا چلے گا، اور اسی طرح سب آڈینس نے دیکھ لیا کہ اس جلسے میں اسی طرح ہی ہوا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے 21 سپٹمبر کو لاہور کے اندر جلسے کا اعلان کیا ہے، تو ہم خان صاحب سے بات کرتے ہیں، اور 21 سپٹمبر کو لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے والی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی سر، 21 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف لاہور مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو تو ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، ظاہر ہے ابھی تک ادھر سے تردید تو نہیں آئی کہ ہم ابھی جلسہ نہیں کینسل کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن جو میں جفر سے دیکھ رہا ہوں، نالج آف جفر کے مطابق یہ 21 بنتی ہے، 2 اور 1 3، اور اگر ہم 3 کو دیکھیں نمبرالوجی میں، ایک اللہ پاک کا، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 جو ہے وہ ہوا کا ہے، 4 جداد، 5 بخت، 6 سحر جادو، اس طرح یہ 3 ہوا سے ریلیٹ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ان کے، جیسے میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ انہوں نے 22 تاریخ دی تھی جلسے کے حوالے سے، تو میں نے کہا تھا یہ 4 نمبر ہے، یہ شنی کا مجھے جلسہ نظر نہیں آ رہا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 21 تاریخ کو مجھے جلسہ ہوتا دکھائی نہیں دے گا، ایک بات تو یہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جلسہ تو پی ٹی آئی کرے گی، اب وہ ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے، اب جو نئی ڈیٹ آئے، تو میں نے بارہا کہا ہے کہ عمران احمد خان صاحب کی جو پازیٹیو ڈیٹیں یا لکی ڈیٹس ہیں وہ 2 7 اور 9 ہیں، کیونکہ ہمیشہ اگر ہم دیکھیں ورلڈ کپ کے حوالے سے دیکھیں، ان کی فرسٹ وائف تھی جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کے لیے راز تھی، جب وہ ان کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ کپ بھی لائے خان صاحب، پھر کیا کہتے ہیں ہاسپٹلس بھی بنے، بڑا کچھ، اور 9 میں اگر دیکھیں تو 18 تاریخ کو حلف اٹھایا تھا وزارت عظمیٰ کا، تو 2 7 9 ان کی بڑے خوبصورت ڈیجٹ ہے، اگر جلسے کی ڈیٹ کوئی ایسی دیتے ہیں، مثال 11 1 1 2 ہو جاتا ہے، 7 ہے، اگر 1 اور 6 7 بن جائے یا ڈائریکٹ 7 ہو جائے، یا اگر وہ 9 نمبر کے ڈیجٹس کو اگر وہ لیتے ہیں تو اس کو اگر ہم 27 کہہ لیں یا 18 کہہ لیں یا ڈائریکٹ 9 کہہ لیں، یہ ڈیٹ 2 7 اور 9 اگر یہ اناؤنس کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا وہ جلسہ فلوپ، اول تو کوئی بھی ان کا جلسہ فلوپ ہی نہیں ہوتا، وہ تو حکومت کی کھانپیں ٹھاک جاتی ہیں، وہ تو جب بھی وہ کہتے ہیں، وہ جیسے پچھلا جلسہ دیکھیں 8 تاریخ کو میں نے کہا تھا کہ وہ جلسہ کرنے کے لیے نکلیں گے، کھول دیں نا ساری سڑکیں، روڈ کھول دیں تو جمع غفیر دیکھ لیں، انہوں نے اتنے کنٹینرز لگائے ڈر گئے، تو انہوں نے جنگل میں بھیج دیا سنجانی میں۔ تو ملک کے اندر ڈیموکریسی آن ہے نا؟ ہاں، میں تو کہتا ہوں اس کو اسلامی مقتدرہ پاکستان کہنا چاہیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان تو مجھے نظر نہیں آ رہا، ادھر جو پاور ہے ببر شیروں کی، یہ سب کی ہے، کیا کرے۔ اچھا، 21 سپٹمبر کے جلسے کے بارے میں آپ کی کیا پیش گوئی ہے؟ کیونکہ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو لاہور کے اندر جلسہ کرنے ہی نہیں دیں گے، اس کے لیے دھمکیاں بھی لگائی گئی، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، اور فیصل واؤڈا نے بھی ایون بیان دے دیا اس کے بارے میں، عطا تارڑ ہو گئے، باقی حکومت کے جتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کے اندر تو جلسہ کرنے ہی نہیں دینا۔ تو کیا یہاں پہ آپ کی جو پیش گوئی ہے یا آپ کے علم کے مطابق کوئی حکومت کی ریٹیلیشن سامنے آ رہی ہے یا نہیں؟ لیکن یہی تو ببر شیر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ان کے پاس ایک ٹاسک تھا، 8 فروری کا الیکشن ہوا، 9 کو مینڈیٹ چوری ہوا، 8 شنی کا ڈیجٹ ہے، اس سال کا جو منتری پلانٹ ہے وہ شنی ہے، اور اس سال کا جو کنگ پلانٹ ہے وہ مریخ ہے، 8 کو شنی پہ الیکشن ہو رہا ہے، 9 تاریخ جو ہے وہ منگل کی ہے، اس میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے،
8 नंबर शहबाज शरीफ का है शनी के, 9 नंबर जो आसिफ अली जरदारी साहब का, 8 और 9 बड़ी मैच करके गई है। कहने का मतलब ये जो टास्क मिला था उस टास्क के मुताबिक आप ये देख लें कि क्या मिला इस वक्त हमारी अवाम को। वोट भी हमारा, पार्लियामेंट भी हमारी, टैक्स भी हमारे, लेकिन मैंडेट चोरी, बैठ कोई और गए। अब वो उनको टास्क यही है कि पार्लियामेंट में बैठ के सबसे पहले तो हम गुलाम बनाएं जुडिशियल सिस्टम को, उनको अपने हैंड हाथों से डील करें, उनको ताले, उनके हाथ पांव बांध दें, ठीक है। और पार्लियामेंट की इज्जत तो आपने देख ही ली थी, जितने के ये इज्जत के साथ आए हैं उतनी इनको इज्जत मिल गई कि पार्लियामेंट का काम होता है कानून साजी करना। यहाँ पे तो अगर कोई कानून को हाथ लगा दे तो वो तो अंदर होता है, उन्होंने तो कानून को हाथ भी नहीं लगाया, कानून बनाते तो उठा के ले गए, उनको तो ये इज्जत है। अच्छा, आपने उसकी पार्लियामेंट की बात कर दी, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। ये एक जो है ना आईनी तरमीम ला रहे हैं और किसी दूसरी पार्टी को इतमाद में भी नहीं लिया जा रहा। ये चोर रास्ता अख्तियार करने की कोशिश क्यों की जा रही? क्योंकि तो वाजे हो चुका है कि हुकूमत इस वक्त चोर रास्ते से गुजरना चाहती है। चोर रास्ते से गुजरना नहीं चाहती, चोर है। पहले तो उन्होंने तो इलेक्शन चोरी किया है ना, पहले तो इतना बड़ा है। अब अगला वो काम ये करने आए थे कि जो भी इमरान खान को रिलीफ मिलता है, हम जो भी पर्चा ठोकते हैं इमरान खान पे, वो अदालत आलिया, अदालत उसमें से क्लियर हो जाता है। और मैंने बारहा कहा है कि अदालत आलिया हो या अदालत उस्मा, ये दो दो आइन है और आइन भी मंगल है। और जैसे अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने डोनाल्ड जे ट्रंप को क्लियर कर दिया इलेक्शन लड़ने। इधर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को क्लियर किया, नवाज शरीफ को क्लियर रहेगा, अब एक ही रह गए ना इमरान अहमद खान, उसको जब क्लियर उनको नजर आ रहा है ये जो मैंडेट चोरी करके आए, उन्हें पता है कि क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पे पर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये उधर से बरी हो जाता है, केसों से निकल जाए, तो क्या करें। ये जुडिशरी भी हमारे हाथ में हो, इसके जस्टिस साहबान भी हमारे हाथ में हो। अब जब जस्टिस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान को दबंग फैसला करने लगते हैं तो तरामीन या के वे चुप करिए। अब मैंने पहले ही आपको कह दिया था, ये जो आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें ये होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजों को भी उठाया जाए, जो भी जाहिर है इंसाफ के लिए बैठते हैं ना, जजेस कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने आइन और जमीर के मुताबिक करना है, आइन से पूरा करिए ना पहले, ठीक है ना। अब वो उसके आगे आड़े हाथों आ रहे थे। लेकिन मैंने एक बात कर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो 2 कश्तियों में सवार हैं, उन्होंने एक कश्ती छोड़ दी है, अब वो एक कश्ती में बैठ गए हैं जिसके मल्हा इमरान खान है, और वो कश्ती अब मोड़नी मुश्किल हो गई इन्हें। अब जो आईनी तरमीम लेके आए थे बड़े दबंग, और मैंने पहले वक्त से बता दिया था जो आईनी पैकेज है, लेकिन वहां से ये दुम दबा के भागी है, चोर दरवाजा नहीं, चोर तो है, दुम दबा के भागी है। अब इन्हें चाह रहे हैं कि भागते चोर को लंगोटी ही सही। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहेंगे हम तो आईनी तरमीम ला रहे हैं, बजिद रहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएंगे, आजकल फिर बयान आना शुरू हो गया जी पीटीआई को भी बिठाएंगे। क्यों? अब 54 तरामीम आ रही थी, 5 और 4 9 बनता है, मंगल का है, और 26वीं तरामीम है, 2 और 6 8 बनता है, 8 लड़ाई का घर है। इतनी आसानी से तरामीम नहीं होंगी। उसके बाद अब इनको कुछ तो देनी है ना, इंसल्ट हो गई है। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, साडा पूरा है जी मैंडेट 80 तक कर लवांगे, हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, 2 तिहाई अक्सर, तो मैंने चैलेंज कर दिया था, मैं कहा झूठ बोल दे पे ने, सियासी बयान है। अब बात यह है कि ये इनको इज्जत भी चाहिए, डिग्रेड हो गए अवाम की नजर में तो पहले ही है, और जो पीटीआई की नजर में ये बड़े हीरो बन रहे थे कि हम साढ़े तो बड़ा बब्बर शेर कोई नहीं, 80 उन्होंने सीधा करके रख देता है। बात यह है अब इनको ये लाएंगे दोबारा आईनी तरमीम, उसमें पहले तो ये रात के अंधेरे में ला रहे थे, पहले ही उस पर कोई बहस नहीं करवा रहे थे, अब बहस भी होगी। अच्छा, अब होगा क्या? अब कुछ इज्जत रह जाएगी, वो तरामीम होंगी जिसमें फायदे होंगे अवाम के। जो खड़ाक वाली जुडिशरी को ये ताला लगाने लगे थे पावर के साथ, उसमें ये रह जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से बड़े बुरे फंसेंगे, जुडिशियल काउंसिल के हवाले से बुरे फंसेंगे, जहां पे ये चाह रहे थे कि पार्लियामानी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसको भी उनका मेंबर बना दिया जाए, वो हम पे भी फंसेंगे। कुछ यानी कि जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जी नाजरीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अहमद शहजाद साहब ने हमें अपनी कीमती
और पेश गोइयों से आगाह किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।